तेरे कवन कवन गुण कह कहे गावा। तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्णना साको। तू ठाकुर ऊच भगवाना। सजन सचा पातशाह सिर शाह दे शाह। जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। सूही महला तीजा। सच्चे भगत सोहैं दरबारे। सच्चो सच वखाणे राम। घट अंतरे साची बाणी। साचो आप पछाणे राम। सच्चे भगत सोहैं दरबारे। सच्चो सच वखाणे राम। घट अंतरे साची बाणी। साचो आप पछाणे राम। आप पछाणै तां सच जाणै। साचे सोझी होई। सच्चा शब्द सच्ची है शोभा। साचे ही सुख होई। साच रते भगत इक रंगी। दूजा रंग न कोई। नानक जिसको मस्तक लिखिया। तिस सच परापत होई। साच रते भगत इक रंगी। दूजा रंग न कोई। नानक जिसको मस्तक लिखिया। तिस सच परापत होई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अजीम अपार बख्शिश। संध्या समय असी सतसंगत का समा माण रहे हैं। अजे हुणे आप गुरबाणी कीर्तन सरवण कर रहे सी। अगले समय गुरु शब्द व्याख्यान है। लगातार 21 तारीख तो बीते कल 28 तक असी तवारीखी दिहाड़ियां नूं मुख रखदिआं स्पैशल समागम सीगे। उन्हां 'च गुरु पातशाह की असीस नाल सेवा निभाई। अज तो असी दोबारा गुरु शब्द व्याख्या नूं रिज्यूम कर रहे हैं। उहदा कंटीनम दोबारा आ रहा है। नाल ही बीते कल छोटे बाबियां की शहादत बाबत मैं कुछ कह रहा सी। समा समाप्त हो गया सीगा क्योंकि जिवें प्रोग्राम उलीकिया सीगा तो कुदरती तौर पर जो शब्द आया है बिल्कुल ये पैरलर आ रहा है। सो कुछ बात उहदी पा के बाकी शब्द व्याख्या दे नाल ते आपां जुड़ना ही है। मुढ़ली बिनती दे विच है कि राग सूही दा शब्द है। छंत रूप विच गुरु अमरदास महाराज नानक जोत दे तीसरे जानशीन इस बचन नूं उचार रहे ने। इस पावन शब्द का चौथा पदा आ आखिरी पदा जो साहब जिक्र करते हैं। सच्चे भगत सोहैं दरबारे। सच्चो सच वखाणे राम। भगत बाबत जे आप लगातार लड़ीवार कथा जिमें साडा वड्डा हिस्सा संगत का सुनता आया तो आप जिक्र किया सीगा कि भगत की एक खास डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन ये है कि जिसने जीवन दे भजन ज्ञान ते त्याग के गुण नूं धारण किया है। पब्बा भजन गग्गा ज्ञान तत्ता त्याग।
ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਸੈਲਫ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। when one tries to put some effort in so many different ways, such as recite some kind of scripture, chant some kind of specific words or mantras, do some meditation, and by doing all that, try to enjoy some kind of inner cleansing, ਜਿੱਥੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਵਾਸਤੇ। And by participating in this kind of activity, one can enjoy the next part, that is ਗਿਆਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ acquire some kind of proper knowledge of him or herself, knowledge about his or her weaknesses, strengths, abilities, traits, everything, gyan. Once one has that gyan, that information, that somehow that information accumulated in his or her inner self, then put in practice in his or her behavior. That practice will require some kind of sacrification. And in that way, by doing that sacrifices, that person can come on a higher level, which we can call devotees or bhagat. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਭਗਤਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗॉड, ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਅੱਲਾ, ਰਾਮ, in any way human beings explains that ਰੱਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ is saying, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਈਵਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੈਂ ਵਸ ਵੇਦ ਪੜਾਵਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੈਂ ਵਸ ਬਹੁਤ ਕਿਣਾਵਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੈਂ ਵਸ ਧਰਤੀ ਧਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੈਂ ਵਸ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੈਂ ਵਸ ਕਿਤੈ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਨ ਤੇਰਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਾਂਝ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੈਂ ਬਸ ਬਹੁਤ ਕਿਣਾਵਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੈਂ ਬਸ ਵੇਦ ਪੜਾਵਣੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਣਾਵਣੇ ਹੁੰਦਾ ਰੋਣਾ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ, ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਰਲਾਪ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੇਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਏ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਤਰਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰਲਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਿਣਾਵਣੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਧਰਤੀ ਧਾਈ ਹੈ, ਭ੍ਰਮਣ ਕਰੋ, ਵੱਖਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਈ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਥਿੰਗ ਕਰਨੀ to get some kind of
special blessing, to get some kind of extra perk or reward from Akal Purkh Waheguru. Maharaj ji saying ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਚਲਾਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ, ਆਪਣੀ ਕਜਾਕੀ, ਆਪਣੇ ਕਲੈਵਰਨੈਸ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਸ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਵਸ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਸ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਵਸ 'ਚ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਡਾਢੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਸੋਹੈ ਦਰਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸੋਭਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸੋਭਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੀਸ ਅਵਾਰਡਸ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੋਂ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਸਿਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ। ਮੀਨ ਵੀ ਸਿਟੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ, ਇਟਸ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹਾਇਰ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਨਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਆ, ਰੱਬੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਸੋਹੈ ਦਰਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਧਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਿਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਵੋਟੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਭਿਲਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਉਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਨੋਵਰ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਭਗਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏ, ਮਾਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਹੋਵੇ।
ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਾ ਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਵੰਜ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾ ਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ। ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਢਾਡੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਫਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਰਥੰਤੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਗੈਂਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਗ ਲਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੇ ਇੱਛਾ ਤੇ ਪੈਬੰਦ ਕਰੇ ਖਾਕ ਕਾ ਸਭ ਕੋ। ਇੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਥਿਫ ਨੇ ਕਹਾ ਕਾਮ में लाना ना गजब को, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਮੋਮਨ ਲਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਹਿਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ, ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਗੂੰਜੀ। ਉਸ ਗਹਿਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ 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 ਨਾ, ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਅਜ ਆਪ ਕਾ ਰੱਬ ਕੋ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਗਹਿਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪੰਥਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਕੈਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਿਰਖੋਂ ਫਲ, ਫਲ ਤੋਂ ਬਿਰਖ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸੁਹੇਲਾ। ਐਸਾ ਮੰਤਰ ਸੁਹੇਲਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸੁਹੇਲੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਨੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ GT ਰੋਡ 'ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟੀ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਉਹਦੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਪ ਭੱਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਤੇ ਵੜ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੋਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਤਨੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਆਪ ਤੁਰੇ ਹੋ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ 4 ਓਟ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਓਟ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਓਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਓਟ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਚੌਥੀ ਓਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 4 ਓਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਸ਼ਮ ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਯਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਹੈ ਹਿੰਮਤੇ ਮਰਦਾਂ ਮੱਦੇ ਖੁਦਾ। ਖੁਦਾਈ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਹ 4 ਓਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਉੱਥੇ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਕਮੇਰੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ
ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਹਾਰਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤੂਤੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਈਆ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਹੀ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਧੂਕ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਸ ਆ ਉਹਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਉੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਲਾਮਤ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਕੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ। ਛਲਾਵੇ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਪਹਿਲੇ ਛਲਾਵਾ ਆ। ਦੂਜਾ, ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੇ ਹੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕੂੜ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਕੂੜ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏਗਾ। ਕੂੜ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਮੰਗੋ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਾਦੀ? ਹਾਂ, ਸੁੱਤਦਾਰ ਆਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤ, ਅਕਾਲ ਦੀ ਓਟ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਓਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਤ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਰਾ ਕਰਦਾ, ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਤਵਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲਾਹੋ ਲਾਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੋਮੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਏ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਵਾ ਤੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਾਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਵੰਜ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ। ਉਸ ਸੰਸਾਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹਿੰਦ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿਰਕੱਢ ਸੂਬਾ, ਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਝੂਠਾਨੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹਾਕਮ, ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਨੂੰ, ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਰਾਏ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਰਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ, ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਕੁਝ ਗੇ ਕਰ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ, ਕੁਝ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਜੈਸਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਟਰਾਫੀ ਕਾਬੂ ਆਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਹੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਚਹਿਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦਰਬਾਰੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੂਬਾ ਆਪ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਣ ਲਈ ਪਦਾਰਥ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਗ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਸੂਮ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ
एक छोटा जिहड़ा हैगा आ खंजर चक लैंदा है, दूसरा छोटी गन जिहड़ी हुंदी है कट्टा वो फड़ लैंदा है। नाल दी नाल वज़ीर खान दे सामने कहंदे ने सुच्चानंद बच्चियां नूं वापस लै आउंदा। उत्थे आके फिर फिरदौसी दा एक शेर सुणाउंदा है जिहदे मायने बनते ने कि कैसा मूर्ख होएगा बंदा जिहड़ा सप नूं मारे ते सप दे बच्चियां नूं पाले। वो कहंदा है वज़ीर खां सूबेदार जी आ की बात हो रही है, गुरु गोबिंद सिंह साहब दा तुसीं उन्होंने दुश्मन मनते हो, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ कैसी बात है। ਇਹ ਸਪੋਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਾਸੂਮ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਫਤਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹਨੇ ਛੋਟਿਆਂ ਤੇ, ਕੀ ਸੱਪ ਜਾਂ ਸਪੂਲਿਆਂ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤਵਾਰੀਖੀ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੀਕੇ ਬਾਲ ਨਾ ਇਨਕੋ ਜਾਨੋ ਸਾਂਪੋਂ ਕਹੀਏ ਬਾਲ ਬਖਾਨੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕੀਤਾ। जो ਅਸੀਂ पढ़ते हैं साहब महाराज कहते कि ਕਿਹਾ शुद्ध के चुंग बच गए कुश्ताचार के बाकी बिमा दस्त पेची दा मार। औरंगजेब तू ते तेरे हाकमां ने की सोचा सीगा कि इन्हां बच्चियां नूं मासूम बच्चियां नूं बुझंग सप कह के, इस करके सिख अपने बच्चे नूं बुझंगी कहंदा है। मत जान कूड़ नूं खा जाण वाले बुझंगी एक दी मारिया ना मुकणगे। इन्हां दे जिंदे चिणिया भी नहीं मुकणगे कदे। जिहड़ी बात हुई किहा शुद्ध के चुंग बच गया कुश्ताचार, की होया कि तू मेरे 4 मासूम कमसिन दुध पींदे बच्चे जिहड़े बड़ी छोटी उम्र के बच्चे बाल वरेस बच्चे जिहड़े सीगे उन्हां तक बच्चियां नूं कतल करवा दिता। पर एक चीज चेते रखी, किहा शुद्ध के चुंग बच गया कुश्ताचार के बाकी बिमा दस्त पेचीदा। पेचीदा कहंदे कुंडल मार के। तू आप इस सप की बात छेड़ी है तो हुण चेते रखी जिहड़ा कुंडलनी सप है ना मनुखता दा मानवता दा खालसे दे रूप उठ रहा इस तरीके दे नाल। जदों उठेगा तेरी ये हुकूमत तेरे हुक्मरान कखां दी तरह उड़ जाणगे। जिहड़ी ये बात है जिहड़ी इतिहासक तौर पर बात कह रहा सीगा कि सुच्चे नंद ने काजी कोलों सपोलियां दा फतवा लिया ते उन्हां सपोलियां दी थां ते साहिबजादियां नूं रजिस्ट फिट किया गया। इस तरीके नाल शहादत करवाई गई। इस तो बाद दा प्रसंग भी सिंह ये तो है नहीं किसी ने भुलिया सारा। पर हकीम अल्लाह यार खान जोगी दिख आखिरी वार्ता नाल बात करके समाप्ति करते हैं। फिर भी वजीर खान की इच्छा अखीर तक यही रही कि इन्हों जे छड्डना पे तो कतल कर दें, तो जे मेरे कोल जिउंदे रहन तो जिउंदे मेरी इच्छा मुताबक कन्वर्ट करके रखा इन्हां। कन्वर्जन ये जरूरी है। जो अखीर तक शाशल बेग बाशल बेग, क्योंकि एक दिन होर साहबजादे एक रात हो रहे, क्योंकि उन्होंने कोई कतल करने वास्ते कोई जिउंदियां नूं नीहां विच चिणन वास्ते कोई इट्टां विच चिणन वास्ते कोई शख्स ना मिलिया। तो वही समाणे दे जलाद सीगे, उन्हां दा उत्ते कतल का मुकदमा सीगा, उन्होंने फाहे लगन तक की सज़ा मिल सकती। एड्डी वड्डी सज़ा माफ़ करके तरह क्रिमिनल जिहड़ा कहा जाए कि एक एलीमेंट सीगा, मतलब एक जराइम पेश अंसर उन्होंने ये ड्यूटी दी गई। क्योंकि जीरा भी तो चाहिए ना, जिसे जराइम पेश था कुदरत ने नहीं भरी वही यहो जिहा काम करेगा। वो सारी जो तैयारी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। वजीर खान उदों भी सोच रहा किसी ढंग नाले बच्चे किते मेरे आखे लग जाए। फिर बात बने अखीर च बड़ा खिजिया होया बात कहंदा आ, जिन्होंने हकीम अल्लाह यार खान जोगी ने अपनी रपाइयां अपनी रचनावां च कोड किया आ। वो कहंदा भी बच्चिओ, कहंदे ने राज हट बड़ी वड्डी चीज़ है, इस्त्री हट बड़ी वड्डी चीज़ है, पर बाल हट तो बई कमाल ही है। हट ही हो गए हो, तुसीं मनदे ही नहीं, इन्ना हट कर लिया। कहते ने साहबजादा फतेह सिंह तो छोटे सी, जोरावर सिंह थोड़े वड्डे सी एज च, ते उन्होंने क्या खास करके वजीर खान की वजीर खान अपने लफज वापस लाए।
ਇਹ ਹਟ ਨਹੀਂਗਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਹਗੀਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਸੱਚ ਆ, ਹਠੀਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ? ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਤ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ 'ਚ ਚਲਾਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਸਿਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸੋਚੇ, ਦਿਲ ਨਾਲ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਫਿਰ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। एग्जैक्ट लफ्ज ये ने कि बात अपनी सुन लो जरा दिल के कान से, हम तुमको कह रहे हैं खुदा की जबान से। बच्चे कहते बच्चों च कहते रब बोलदा, ये तो गुरु गोबिंद सिंह साहब के बच्चे ने। कहते तेनू रब की जबान नाल असीं बयान करन लगे हां, साडी बात ध्यान नाल सुनी। ऐ वजीर खां, ते जिहड़े कन ने वो सिर्फ सिर वाले ना लगा, दिल वाले लगा। कहने लगे बात अपनी सुन लो जरा दिल के कान से, हम तुमको कह रहे हैं खुदा की जबान से। अकाल नहीं डरता शहनशाह की शान से। तू सानू डराउणा चाहुंदा है, तू शहनशाह दी शानां विखाउणा है। हकीकत यह है, ये भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा, को हर समान नहीं राजा। तेरे वर्गे राजे कई आए कई मर गए, कौन पुछदा है? ये बच्चों के एहसास च बात पई है। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵੇਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ। अकाल नहीं डरता शहनशाह की शान से, हम तुमको कह रहे हैं खुदा की जबान से। सच को मिटाओगे मिट जाओगे जहान से। तू सच मिटाना चाहना आ, ते सच कदी मिटदा नहींगा, तू मिट जाएगा। वजीर खां उची उची हसदा आ, कहंदा बच्चों की गल सुन लो, ओए मैं मिट जाऊंगा, वो मेरी हुकूमत, वो मेरा सारा एडा लाहो लश्कर फौजा सब कैसियां गल्लां करदा है। यही एक्चुअल लैवल ते बंदे दी सुरत च कूड़ पिया आ। हरनाकश बिरती यही है। फिर वो हसदा होया अपने दरबारियां नूं कहंदा बच्चियां दियां गल्लां सुन लो। ये कहंदे ने कि मैं मिट जाऊंगा, मेरी हुकूमत मिट जाएगी, कल नूं तुहाडियां सभा लगणगियां, इत्थे मेरी सभा नहीं लगेगी। सभा लफ्ज ही इत्थों आया असल विच, दरबार कचहरी। ये जिहड़ी सभा आ, ये चीज आ, कहंदे तुहाडी सभा लगेगी, मेरी नहीं लगेगी। एक ऐसा हसदा जोर ला ला के, कौन दसे वजीर खां वाकई च तेरी सभा नहीं लगेगी। विदिन 6 years इस तो नाबूद हो गए वजीर खां ते वजीर खां दे दरबार। बीते कल भी बात कर रहा सीगा कि उन्हों की शहादत के दिन वेर विच गल करांगे, पर टूक मात्र कि हम जान दे के अपनी जान औरों की बचा चले, सिक्खी की नींव हम सरों पे उठा चले, गुरियाई का किस्सा जहां में बना चले, सिखों की सल्तनत का पौधा लगा चले। ये सिखां दी सल्तनत का पौधा असल दे विच इस रूप दे विच लगाया। अखीर फिर जलादा ने इट्टां चिणियां, इतिहास पढ़ते हैं। ये दरबार च यह है करतार के दरबार के शोभा। आखिरी उन्होंने शहीदाने वफा हकीम अल्लाह खां जोगी का जोड़ा लम्मी नज़म का टुकड़ा कहा, तो कहता कि जो साहबजादियां चिणद्या इस तरीके आ गए ने। साहबजादा फतेह सिंह कद च छोटे सी थोड़े, उन्होंने तो पहला इट्टां लग गई, जोरावर सिंगरां ते थोड़ी लेट इट्टां लग रही ने। तो जिहड़ियां इट्टां अजकल तो ब्रिक मोटी आउंदी है, तुहानूं पता इतनी जस्ट फ्यू सेंटीमीटर्स की जिहड़ी इस तरीके नाल इट ब्रिक हुंदी सीगे। हकीम जी दे एग्जैक्ट वर्ड ये ने, कहंदे भी ठोडी तक ईंटें चिनदी गई, मूँह तक आ गई। जिवें एक एक इट रख रहे हैं इस तरीके नाल, तो ठोडी ते इट रखी है, ठोडी तो बाद एक अगली इट मूँह ते रख दी है। जो मूँह ते रखी उस तो बाद अगली इट जिहड़ी है बीनी को ढांपते ही आंखों पे छा गई। बीनी कहते नक नूं। साहबजादा जोरावर सिंह जी दे उत्ते जदों बीनी ते इत्थे टिकाउण लगा आ,
ਜਲਾਦ ਤੇ ਉਹ ਇੱਟ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇਸਾ ਫੜਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀਗਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਨੱਕ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਤੇਸਾ, ਬੀਨੀ ਫੇਹ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਵੱਢੀ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ 12-13 ਮਿੰਟ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੜਪਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੀ। ਪਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜੋਤ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ठोडी तक ईंटें चिंदी गई, मुंह तक आ गई, बीनी को ढांपते ही आंखों पे छा गई, चांद से जबीन को घनसा लगा गई। जबीन कहते मत्थे नूं, कहते अगली इट रखी इंज लगा जिवें चंद्रमा नूं ग्रहण लग जाए। भाव इट्टां ग्रहण का प्रतीक ने, काले का प्रतीक ने। वो मत्था, मत्था रोशनी का प्रतीक है। थोड़ा जिहा मत्था दिसदा तो रोशन है उस वक्त। कहते चांद से जमीन को घनसा लगा गई, हाय लखते जिगर गुरु के वो दोनों छुपा गए। वो कन गुरु के लखते जिगर दोनों अपने में छुपा गए। फिर दरबार का मान की है जो शब्द कह रहा है जोगी जी अपनी फिर इबारत नूं पूरियां करते हैं। देखो नो डाउट साडा कलेजा फटदा जदों ना असीं शहादतां नूं पढ़दे हां, पर इस सारे दा तसव्वुर कला रुदन नहीं, इस सारे दा तसव्वुर कौमी चढ़दी कला है। जो सारी बात पूरी करते हैं, भी ठोडी तक जिंदगी मुंह तक आ गई, बीनी को ढांपते ही आंखों पे छा गई, चांद से जमीन को घनसा लगा गई, हाय लखते जिगर गुरु के वो दोनों छुपा गई। जोगी जी इसके बाद हुई कुछ देर थी, बस्ती सरहंद ईंटों का ढेर थी। कहते जोगी ये बात कह, फिर देर नहीं लगी, ऐसी इट्टां दी खेड उन्होंने जालमा ने शुरू की। सरहंद की इट नाल इट खड़का देते, सरहंद नूं इट्टां दे ढेर च तब्दील करके रख दिता। ये है उस पावन पाक अमल दा, उस पावन पाक कुर्बानी दा असल विच रिजल्ट। ये मान है, ये मनोवर है। अज तक हजारां हजारां लखां लखां करोड़ां करोड़ां सिर सालां दे साल जाके उत्थे जाके सिजदे करदे, मत्थे टेकदे। वैसे असीं ते कई वारी भुल ही जाने आ। तवारीख जिहड़ी हुंदी है सानूं जिंदा रखदी है। बिलगण जी दी नज़म दा एक बात, एक बचन कह के वाइंड अप कर देना। वो कहंदा ताज महलां नूं ठूमणे लख दईए, भणक फेर भी उन्हां दी सखणी है। लोकी साडे सिख परिवारां चों, पंजाबी परिवारां चों, भारती परिवारां चों जदों लोग कहंदे हाँ असीं बैक होम जा रहे हैं, we're going to visit our back home, you know, we are planning all that. So what's your plan, where do you want to go? Oh yeah, we want to see Taj Mahal. No doubt इमारत वधिया बनी होएगी हो, पर है ते असल दे विच एक शमशान घर, दो कबरां बणीआं ने उत्थे, होर ते कुछ भी नहीं। बिलगण जी कहिंदे जाओ जाके दिओ ठूमणे उन्होंने इहो जिहियां इमारतां ते इत्थे जाके। पर तवारीख दा रंग है, एक जुल्म ते तुहाडी स्लेवरी नूं रिप्रजेंट करदा है, एक पासे सरहंद वो तुहाडी कुर्बानी ते तुहाडी दलेरी नूं रिप्रजेंट करदा है। ये तुसीं दसो किस पार्ट च जाना तुसीं। वो कहंदे ताज महलां नूं ठूमणे लख दईए, भणक फेर भी उन्हां दी सकणी है। ढट्ठी कंध सरहंद दी हशर तिकर, पर उच्ची पग सदा कौम दी रखणी है। सरहंद की कंध वो तो दुखी ना, उत्थे कोई जी आलीशान इमारत हुण तो चलो सिक्खी का रंग चढ़िया, पर हालांकि जी रियलिटी के विचों कंध सीगी वो सब कुछ, सब चीज़ां सी गवा लियां हौली हौली करके। असीं हिस्टरी का वो हैरीटेज उस तरीके प्रिजर्व ना की, पर उन्होंने याद करदिआं कौम की पग उच्ची हुंदी है। ये इज्जत है, ये मान है, ये तसव्वुर उन्हां महान शहीदां मुरीदां दा सानूं साडे अपने जीवन दे विच सानूं चढ़दी कला दा जिहड़ा है सुनेहा दिंदा है। बचन इस सच्चे भगत सोहन दरबारे, सच्चो सच वखाणे राम, ऐसे भगत रब दे दरबार सोभदे ने। बाकी पते दियां चार लाइनां है निहाली, वो आउंदे कल व्याख्यावांगे। अज एक बार फिर शहीदां नूं कोटान कोट नमन करदिआं होइआं इत्थे ही समाप्ति करदे हां। इतिहास का चैप्टर भी
ਇੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਬਣੇਗਾ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੁੱਚੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।